Hello students, welcome back to third session on sublease. In last session we discussed about this problem. This problem says that Johnson Limited, being a patentee of new type of electric stove, issued a license to Swarna Trader to manufacture and sell the stove on their behalf. So on the same day, Swarna Traders issued a sub-license to Srinidhi Traders. So what they asked here is, in the books of Swarna Traders, we have to prepare royalty payable account payable to Johnson and royalty receivable account receivable from Srinidhi. So this is what the question. So and what is the agreement between Johnson and Swarna? Johnson Limited and Swarna Traders is given in the first 3 lines, and next 3 lines of second paragraph talks about the agreement between Swarna Traders and Srinidhi Traders. I think we have already discussed how to prepare royalty payable chart in the books of Swarna Traders. So we know that one very important thing to be taken care of here is royalty. When you calculate royalty, you should take into consideration production or sales made by both main lessee as well as sub lessee. Try to understand. In case of main lease contract, when you prepare royalty chart, take into consideration production or sales made by whom? Sub lessee as well as main lessee. So because as for main lease contract, Swarna Traders are supposed to pay rupees 10 per stove sold. So while you prepare royalty chart of main lease means between Johnson and Swarna Traders. So you should take into consideration stove sold by both Swarna Traders and Srinidhi Traders. Now question arises, why we should take Srinidhi Traders? There is no agreement or no connection exists or no contact exists between Johnson Limited and Srinidhi. Definitely yes, there is no contact between Johnson and Srinidhi, but Swarna Traders leased what they got right from Johnson to Srinidhi. So what Srinidhi sells, try to understand, definitely Johnson has got right to get not from Srinidhi but from Swarna. That's why while calculating royalty, you should take into consideration stove sold by both Swarna Traders and Srinidhi Traders. If you look at the problem, stove sold by Swarna Traders were 4,520 and sold by Srinidhi was 1,220. So you have to sum it up. The total will become 5,740 into 10 means 57,440. Second year 6,180 plus 2,700. So 8,970 into 10 is royalty 89,700. So then 5675 plus 1940, so it will become 7615 into 10 means 76,150 will become royalty of third year. So I think I have already explained this chart. I am not explaining again this chart. So try to understand, and even I made you to I informed you to make a correction here where second year's short working carry forward. So you should correct it. Here you have to write 2,900 instead of 17,600. In 8th column of second year, you are supposed to write 2,900 rather than 17,600. There is a printing mistake here. So now I am moving towards preparation of royalty chart of sublease. Sublease means relationship or contact or agreement between Swarna Traders and Srinidhi Traders. What sublease agreement says? Sublease agreement says that royalty of 15 per stove manufactured. Royalty of 15 per stove manufactured. So then before preparing that chart, we should prepare a note on calculation of stove manufactured by Srinidhi Traders. So we have already come across this. Number of stove sold by Srinidhi Traders plus closing stock minus opening stock will become number of stove manufactured by Srinidhi Trader.
I think I have already explained it. 1560, 2510, 2280. First year opening stock is not there. So once you do this, then we have to prepare a royalty chart relating to sublease. So first year column. Next you can have a column of number of units or number of stove manufactured. So number of stove manufactured is 1560, 2510, 2280. That column is not here. Better to have that column. So what is royalty? Royalty is 15. So 1560 into 15 will become 23,400. Then 2510 into 15 will become 37,660. Then 2,280 into 15 will become 34,200. So then minimum rent we know already, it is 30,000 as usual. Once you finish off first 4 column, here first 4 column means year column, stove manufactured column, better to have that column. So minimum rent column and royalty column of 4 years, as there is no shortage or as there is no strike or as there is no failure on the part of lessor, nothing such informations are there. So we can fill all these 4 columns at a stretch. So then we should complete year 1 year after another year. So means year after year. First we will concentrate on 2012. So first year situation, minimum rent is more than the royalty. So the short working is 6,600. Now we should look at the agreement. Short working can be carried forward in next year only. Means you can recoup in the next year only. So you can carry forward but to the next year. So that's why in carry forward column 6,600. Amount to be payable is equal to minimum rent, which is 30,000. Second year, 37,650 is royalty, minimum rent is 30,000. 37,650 minus 30, excess royalty of 7,650. We had an excess royalty, a short working of 6,600, and this is the last year for recoupment because only 1 year. So we can recoup fully 6,600. So we had surplus of 7,560. We have left with 1,050. This belongs to lessor. For the first time we are coming across this type of situation. So this is just like fourth situation, but the thing is, after recoupment of short working, there is excess royalty left. 7,650, 6,600 means 1,050. That belongs to last but 1 column. Here 10 columns are there, but in our answer always 11 columns will be there. So first column here, next column will be here as royalty is calculated on stove manufactured. So second column should be stove manufactured. In the previous table, the second column should be stove sold because royalty is calculated based on stove sold. So 6,600, not 6,000, yes, 6,600 belongs to, 1,050 belongs to whom? Lessor. So the amount to be payable is minimum rent plus this 1,650. 1,050, totally 31,050. Next year 30,000 is minimum rent, 34,200 is royalty. Definitely there is excess royalty. Excess royalty cannot be made use for any purpose because short working get recovered. So it is fully transferred to whom? Lessor. Should be recorded in last but 1 column. Amount to be payable is equal to minimum rent, that is 30,000 plus excess surplus after all obligation. There is no obligation in this year. So 4,200, totally 34,200 organization is paying. So this is all about royalty receivable chart. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಬ್ಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಬ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸು ಅದೇ ಎಂಟ್ರೀಸು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಪಾರ್ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೈನ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮೈನ್ ಲೆಸ್ಸಿ. ಆ ಮೈನ್ ಲೆಸ್ಸಿಯೇ ಸಬ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಲೀಸ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಲೀಸ್ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ ಲೆಸ್ಸಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟೀಸ್ 4 ಬುಕ್ಸ್. 4 ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಲೆಸರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೇನ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಬ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ಸಬ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ಸರ್ ಲೆಸ್ಸಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಾಗಿದೆ, ಹೌ ಟು ಪಾಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್, ಹೌ ಟು ಪಾಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇನ್ ಲೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಸ್ಟವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಆಗ ಸ್ಟವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು 2 ರಾಯಲ್ಟಿ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನಿದು, ಇದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದು, ಚಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವರ್ಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಇದಂದ್ರೆ ಎಂತದು, ಚಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೂಮ್, ಸ್ವರ್ಣ ಅಂಡ್ ಶ್ರೇಣಿಧಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, 2013 ಅಲ್ಲಿ 8th ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 17,500 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ 2013 ಅಲ್ಲಿ. 12 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, 13 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ 17,600 ಅಲ್ಲ, 17,600 of last year minus 14,600 paid during the year. So amount due, amount that can be transferred to or carried forward to profit and loss account is 17,600 minus 14,700 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2,900 ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ 17,600 ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2,900 ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಚಾರ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಇದು ಹೇಗ್ ಮಾಡುದು, ಇದು ಯಾರ ನಡುವಿನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮತ್ತೆ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್, ಸ್ವರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಟವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಟರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 11 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಹಿಂದಿನ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವರ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೇಲ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೇನ್ ಲೆಸ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವರ್ಣ, ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸಬ್ ಲೆಸ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದು ಸಬ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ. ಇವೆರಡರ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು 5,740, 8,970, 7,615 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರದೊಂದು ನೀವು ಬಹಳ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಾಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಗಳು ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಮೇನ್ ಲೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಖಾಲಿ ಮೇನ್ ಲೆಸ್ಸಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇಲು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಸಬ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಎರಡರದ್ದು ಸೇರಿಸಿ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೀಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್? That chart which helps us to identify what are all the main aspects associated with sublease and what is the amount that should be payable to lessor. ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ದಿಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಸ್ವರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಣದವ್ರು ಮಾರಿದ್ದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಣದವ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಖಾಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು
ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 2340, 3650, ಸರಿ 3765, 3420 ನಮ್ಗೆ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಾರಿ ನಾಟ್ ದಟ್, 1560, 2510, 2280. ಸೊ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, 15. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಟು 15 is equal to ರಾಯಲ್ಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 30,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 15 ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ 4 ಕಾಲಂ ಬರ್ತೀವಿ ಆದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟೇ ರಾಯಲ್ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ ಇನ್ 1 ವರ್ಷ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರುವಾಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ 7660. ಈ ಎಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ 650, ಈ ಎಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ 6500 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಉಳ್ದದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಯ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು, ಕೆನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 7650 ಮೈನಸ್ 6600 is surplus left after, even after meeting what is that short working is 1050. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಕಾಲಮ್ is equal to how much, 31,050. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರುವಾಗ ಅಗೈನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ is more than the minimum rent to the extent of how much, 4,200. ಈ 4,200 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಏನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗ್ದಾಗಿದೆ, ರಿಕವರಿಯು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಈ 4,500 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಲೆಸ್ಸಿ. who is lessee? Swarna Traders to what is that, Srinidhi Traders. ಲೆಸ್ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಟು ದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಸೊ 4,200 is excess, ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಈ 4,200 ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30,000 that is minimum rent plus 4,200 that is excess left, so 34,200. ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ 2 ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ that you made in the books of lesser as well as lessee. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 100 ಸಾರಿ ಓದಿ, ಲೆಸ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು, ಲೆಸ್ಸಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್.